Hi everybody. Today in this session I'm going to discuss something about the comprehension of passages as a part of ongoing coaching program for the aspirants of NET, JRF and SLET. Comprehension of passages is one of the important parts of paper-1 in NET/SLET examination. As you all know that comprehension plays a very important role in teaching, learning and evaluation activities. A good teacher requires many skills. One of the best skills is language skills. It plays a very important role in teaching. A good teacher is always a communicator, a performer, an actor in essence. So to test the best knowledge and the abilities of a teacher, the NET/SLET examination aims at overall abilities of a teacher. So there is a need for developing great study skills if you want to make yourself a great teacher too. Study skills includes listening, speaking, reading, writing and reference skills. We need to be voracious readers. We need to speak well. We need to write wonderfully and we need to have the best reference skills too. I remember Francis Bacon's word, I quote, "Studies serve for delight, for ornament and for ability." So in this respect, we all need to understand that reading skills play a very important role in comprehending any matter. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ NET/SLET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ NET/SLET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲಿಸುವಿಕೆ, ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ, ಓದುವಿಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೈಟ್. ಯಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ God has given us 2 ears and 1 mouth. So a great listener can be the best speaker. So in this way, today we have to discuss how to develop study skills number 1 and how to understand the questions related to comprehension of passages. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, he gives the best examples and the best thoughts. I remember his words, "Reading maketh a full man, conference a ready man, writing an exact man." The statement is very, very important. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕeth a full man. Reading means in the modern word you can say it's a great input device. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನ್. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೂ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಾದವನಿಗೂ ಬೇಕು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫರ್. So if you have a conferring skills or good speaking skills, you are ever ready. And the third important aspect is writing. If you continuously write what you read and what you speak, you will end up yourself as a good writer, which is a very important ability in the academics today. So looking into all these aspects, we can say reading is an essential skill focused in all the competitive examinations. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಈ ಓದುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೇಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. It's a great input device. That's what I told you. Reading is a great input device which makes a person confident of comprehending anything. ಒಳ್ಳೆಯ ಓದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ವಿ have to understand what are comprehension skills which are interconnected to study skills. ಈ comprehension skillsನಲ್ಲಿ ನಾವು one of the study skills ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್? To comprehend means to understand what you read. ಯಾವುದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಡರ್ ಟು ರಿಸೀವರ್. ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಡರ್ ಟು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಲಿಸನರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಿಜವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೂ, ಮೊದಲನೇ ಪದದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪದದವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಂವಹನ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಈಗ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪದಕುಂಜವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಏನು ಹೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗವನಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ರೀಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ವಿಚಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಭಾಷೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, understanding and remembering what you read in any piece of writing. So coming to the examination, coming to the questions in any competitive examination, ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು LSRW ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So obviously reading skills are interconnected to understanding. It is not just mere reading, it is understanding. Understanding ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ comprehend, ಅರ್ಥೈಸು ಅಂತಾನೆ, ಗ್ರಹಿಸು ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. And at the same time remembering, ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ, what you read you must be able to remember. You must be able to remember it. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಎನಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಕುಂಜದ ಒಂದು ತುಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್. ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. In general, that's what I told you, even comprehending what others speak, ಬೇರೆದವರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ in which it aims at improving or testing one's ability to understand the language. So it is an exercise which aims at improving or testing. This is what we call testing system. ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂತಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. In a comprehension test, you are given a passage or a paragraph or two. So in normal cases, either in any competitive examination, including NET, SLET and all, so a passage is given. A passage may be a long one or a short one. There may be more than 2 paragraphs, whatever. So obviously it is a published passage actually. It's not totally a created passage. Most of the time passages are taken from published books, sometimes popular, passages. Your task is to understand
the given passage and answer the questions asked on the given passage. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ. ಒಂದು ಗದ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ comprehension, the meaning and its necessities. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವಿಸೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿರಬೇಕು, ರಿಕ್ವಿಸೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಒನ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ to understand, to comprehend a particular passage. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಗೇನ್? ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಎನಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಡಲ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಡ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಆ ಥಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಈವನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ whom we are speaking, what we are speaking, how we are speaking is a matter there. So what we are speaking ಅಂತಂದಾಗ how to develop your lecture, how to develop your lesson from beginning, middle and end. So one of the important skills that this particular question teaches you is a logical ability. And the second one is the ability to inferences. ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ರೈಲು ಹಳಿ ತಪ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರಹಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ wide variety of listening, interconnect to your the way of approaching many types of passages, reading. So ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And analytical ability is another important requisite skill in understanding a passage. How do you analyze? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಯ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು
ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ anything related to different levels of knowledge. So analytical ability is another important requisite skills we find in this particular matter of understanding. Reasoning ability, reasoning. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ. ಸೊ ಈ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪದಕುಂಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ reason 1, reason 2 sometime. That kind of questions are also asked in competitive examinations. So reasoning ability is enhanced. ಯಾರಿಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಒಂದು ಪದಕುಂಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು, ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ. ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ most of the time, it happens, many aspirants say that we were not able to answer all the questions, we were not able to read the question paper itself. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಾಗನ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಹೋತ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ಸು 2 ಪೇಜುಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು SSLC ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇಡೋದೇ ಬೇರೆ, PUC ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇಡೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬೇರೆ, ಸ್ನಾತಕ ಒಂದು ಪದವಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೌಕರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಟ್, SLET, JRF ಯಾರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ from the postgraduate students. That is quite obvious, one need to understand. So here there is a test of reading speed. There are different levels of reading, you understand. Of course the types of reading ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಮೋರ್ ಯು ರೀಡ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. The more you read, if you are a continuous reader of newspaper, if you are a continuous reader of magazines, if you are a continuous reader of novels, short stories, fiction, essays, and if you are a great reader, obviously your reading speed is enhanced. Naturally, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಓದುಗ, ನಿರಂತರ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್. ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ. And the last one is vocabulary power. It requires vocabulary power. Vocabulary ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಬ್ದಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬಹಳ ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೀರಿಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿಡೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರೀಡಿಂಗ್, continuous reading, because you are exposed to different types of passages, exposed to different types of words, and how to understand words in relation to other words, how to understand a sentence in relation to other sentences, and it is also related to your reference skills, how you refer to the dictionary. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಓದುವಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ that makes your vocabulary strong. So these are some of the requisite skills required for comprehending a given passage. ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ requisite skills, analytical ability, logical ability, reasoning ability, inference power, reading speed, vocabulary power. So these are the major 6 important requisite skills for comprehending a particular passage. So before we go for a practice passage, I would like to just discuss something about different types of comprehension passages. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಯಾವ ಥರದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬರ್ತದೋ ಏನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪದಕುಂಜ ಕೇಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗದ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಡೋದಾಗಲಿ, ಇಡೀ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾರೂ ಓದದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿ, ಮೀಡಿಯಮ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, EMD ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಥರದ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಥವಾ 8 ಥರದ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೊಸಿಟರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, narrative passages, descriptive passages, argumentative or persuasive passages, analytical passages,
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೊಸಿಟರಿ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಸೇಜಸನ್ನು ಓದುವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ತರ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ, ಈಗ ನಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳಿರಬಹುದು, ಪಾಕ್ಷಿಕಗಳಿರಬಹುದು, ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಓದಿ ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಂಪೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೀಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೌ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರದಿಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇ ಟೆನ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾವ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೋಟೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡಿನೋಟೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಏಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೋತ ಕೂಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಎವ್ರಿ ರೈಟಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ತರ್ಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆ ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರನೂ ಇರ್ತದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಡಾಟಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫೋಕಸ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು identify the major points, major facts, major information discussed in this particular passage. So this is what I should say about factual, expository, informative passages. ಇನ್ನು ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ,
ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇರ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಜಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ನಾವೆಲ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ objective of this passage or piece of writing is to give entertainment, to inform, to amuse, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಟು ಶೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪಾಸ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾನೋಟೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿನೋಟೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಳಾರ್ಥಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಥರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. ಏನಂತಂತಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಓದಿ ನಾವು ನಂತರ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಓದಬೇಕು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್, reading the questions and answering the questions after reading the comprehension of passages. ಇನ್ನು ನೆರೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೆರೇಟಿವ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಥರನೇ ಇರ್ತವೆ. ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಂಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾರೇಟ್ ಸಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸಚ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಬದುಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವು ನೆರೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಧೀಸ್, MK ಗಾಂಧೀಸ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಚ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ನೆರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ನಂತರ ಯಾವುದಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೋಟಿವ್ಸ್, ಥೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನರೇಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದು ಕಥಾಹಂದರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೆರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೂ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಟರ್, ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಇದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸವಿವರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪದಪುಂಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್, ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಅ ಪರ್ಸನ್, ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್. So obviously this kind of passages aim at describing places, persons, things or any event in great detail. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ವಿವರಣೆ, ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರಬಂಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ಸು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರು ಓದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. You have to follow the sequence, but don't expect the question to be set in order of sequence of events. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಲಾಜಿಕಲಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. We need to have a clear idea of the passage instead of expecting questions logically from beginning to the end. ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಪದಪುಂಜ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್, ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ಅಂತ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದಕುಂಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅದರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಏಮ್ ಎಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೀಡರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ.
how my product is good, how my culture is good, how this particular thought is good ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ನೂ ಇರಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಚ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಕಾನಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ರೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಆಥರ್ದು, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಥರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆಥರ್ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪರ್ಸುವೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ argumentative or persuasive passages. ಇನ್ನು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂಥರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿರಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ? ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ದ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವೇ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಪದಕುಂಜಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್
comprehension, types of comprehension of passages, and different examples related to types of comprehension of passages. So ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.